Okay, once again, good morning to one and all, and welcome in the semester two. First of all, I will give my introduction as the as per the triple P, uh, because last semester I think only 3 to 4 lectures we conducted for the creativity and design thinking. So I will give my introduction, then I will we will start with the subject. Okay, so myself, Evel Anuse, I have completed my ME in mechanical design. I'm having total 12 years of teaching experience and 1 year of industrial experience. Also, I have published some papers in the international journal. Also, I have guided the project students of final year, mechanical engineering students. So, this is about my introduction. And what are the subjects I taught in the whatever the teaching tenure. So, I taught the subject basics of mechanical engineering, then for first year, then engineering graphics for first year, then for the second year I taught strength of material, analysis of mechanical element for second year level. Then at third year final year level I have taught the subject automatic control engineering. So these 4 subjects I taught for the various classes. Now this year I got opportunity to got the opportunity of this to teach the subject engine graphics and CAD for the first year division B. Okay, so we will start with the subject. Okay, uh, you can take my mobile number for any means whatever the communication that you want to make with me. So do you have my mobile number? No, sir. Yes, Okay, sir. so I'll put in the chat box so that whenever you want to have the doubts or the you want to make any communication, I will put in the chat box. Got it? Hello? Yes, sir. Okay. You can note down. तुम्हाला कुठे डिफिकल्टी आली तर तुम्ही फोन करून मला विचारू शकता, काय अडचण नाही. ठीक आहे. So let us begin. As per the पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर University, Solapur, first year BTech, all branches, semester 2. The course added in the first year is engineering graphics and CAD. So CAD stands for computer aided drafting. Okay. So in the teaching scheme, the theory hours 2 hours are allotted by university. Okay, and per week 2 hours per week. But at actual, my voice is clear to all. Yes, sir. Yes, सर sir. नंबर नाही आला. नंबर आलेला नाही आहे. ठीक आहे, मी टाकतो अजून एकदा. The teaching scheme, if you see, can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, the teaching scheme, if you see that theory hours 2 hours are there per week and the credits are 2 credits. Then laboratory 4 hours per week and the credits given are 2 credits. And if you see the examination scheme, theory paper, that is the end semester examination, 70 marks. Then in semester examination 30 marks, and ICA, internal continuous assessment, 50 marks. Okay, so that we are calling it as a term work part. Okay, now this is by considering examination will be conducted in offline mode. जर ऑफलाईन मोड मध्ये जर कोविडची सिच्युएशन जर क्लिअर झाली तर एक्झाम जर ऑफलाईन मध्ये झाली तर हे पॅटर्न फॉलो होईल. लक्षात ठेवा स्ट्रिक्टली. तुमचा जो पेपर असेल तो ड्रॉइंगचा तुम्हाला ड्रॉ करायचं असते आणि ते ड्रॉ करण्यासाठी तुम्हाला शीट्स दिले जातात. त्या शीट्सवरती ड्रॉ करायचे असतात. तर ते आपण सध्या तर काय प्रिडिक्ट करू शकत नाही पुढचं काय. पण जर कोविडचं क्लिअर झालं सगळं तर तुमची जी एक्झाम असेल, जर कोविड सिच्युएशन जर क्लिअर झाली तर तुमची एक्झाम हे ऑफलाईन असेल. जर आहे तसं झालं परिस्थिती तर ऑनलाईन मोडमध्ये राहील. त्याच्यामुळं आपण दोन्ही फ्रंट पण तयारी असली पाहिजे आपली. सो आय विल मेक यू रेडी इन ऑल रिस्पेक्ट इन बोथ द वेज, बाय इन ऑनलाईन मोड as well as offline mode. Okay, so we'll prepare this course as per the offline as well as online mode. ठीक आहे, म्हणजे कुठल्याही मोडमध्ये जर झाले तर आपण ती फेस करायला आपण तयार व्हायला पाहिजे किंवा आपली तयारी तेवढी झाली पाहिजे.
त्याची 100% जबाबदारी मी स्वीकारलेली आहे. So if you see that theory is of 70 marks, IS is of 30 marks, and ICA term or part 50 marks. Okay. So let us discuss the title. Okay. Engineering Graphics and CAD. Okay. So have you heard this course before this? कधी ऐकलंय का? कुणी ऐकलंय ह्या कोर्स बद्दल काय? थोडंसं इंटरेक्टिव्ह झालं म्हणजे जरा मजा येईल तुम्हाला शिकण्यासाठी. आणि हा सब्जेक्ट देयर इज नो एनी थेरॉटिकल डिस्कशन, ओनली ड्रॉइंग पार्ट विल बी देअर. ओके. याच्याबद्दल ऐकलंय कुणी काय? त्या सब्जेक्ट बद्दल कुणी ऐकलंय? नो सर. No, sir. Yes, sir. Those who have heard about this subject, can you share your views? Can you express your views on this whatever the title is there? तुमचा जे काही view आहे. एखाद्या ऑब्जेक्ट बद्दल इन्फॉर्मेशन. Very good. Through this course, you are going to present the information of the any object, okay, in the form of drawing. Is it? Is it right? एखाद्या ऑब्जेक्ट बद्दलची इन्फॉर्मेशन पुढे ड्रॉइंगच्या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करणे. ओके, गुड. अजून काय? अजून काय माहिती आहे? हॅलो, फ्रॉम बॉय साइड one student was saying that जे तुम्हाला माहित आहे किंवा जे तुम्ही ऐकले आहे ते तुम्ही थोडंसं एक्सप्रेस केलं तर तुम्हाला अजून जास्त त्यात इंटरेस्ट येत जाईल. याच्याबद्दल काय जे काय ह्या विषयाबद्दल ऐकलंय ते तुम्ही अगदी फ्री माइंडने तुम्ही एक्सप्रेस करा मुलामध्ये. हॅलो, सुजय गायकवाड, माहिती आहे का याच्याबद्दल काय? मिहीर आहेत का? प्रांजली उत्पात. कॅड मीन्स कॉम्प्युटर एडेड डिझाईन्स असतं. त्याच्यात आपण 3D 2D अशा प्रकारच्या मशीन्सचे डिझाईन तयार करतो. Very good, very good. So with the help of CAD, computer aided drafting or designing, so we can draw the 2D component or 2D drawings or the 3D drawings of the different objects. Okay, good. This is my second contribution. अजून काय? इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स ही एक लँग्वेज आहे, ती आपण लँग्वेज शिकतो ह्या सब्जेक्टमध्ये. Very good. Engineering graphics is the language of an engineer. Okay. So engineering जसं आपण मराठी, इंग्लिश, हिंदी वगैरे जे लँग्वेजेस आहेत त्याच्यानं आपले काय करतो आपण व्ह्यूज एक्सप्रेस करतो किंवा व्ह्यूज मांडतो, राईट. तर ते जसं कम्युनिकेशन, इट इज अ काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन, राईट. So whenever you want to share some ideas, thoughts, whatever you want to share, so we are expressing those things in the language like Marathi, Hindi or English, right? So similarly, as you mentioned, engineering graphics is also a language. Good, it's a language of an engineer. अजून काय? ठीक है. So I'll discuss. Engineering graphics is the language of engineer because whenever you want to express ideas or thoughts, okay, or anything, okay, so whatever you are thinking, whatever the things are in your mind that you want to express in the form of drawing, okay, so if you express in the form of drawing, then front person will understand immediately, easily. Okay, so that's why every engineer must study the language that is the engineering graphics. बघा, आपण कुठलाही गोष्ट आपण एखादा प्रोडक्ट घेतला असेल, ओके,
तर समजा मोबाईल, आता मोबाईल हा प्रोडक्ट आहे, तो मोबाईलचं पहिला आपण काय केलं पाहिजे, मनामध्ये आपण आयडिया जनरेट करणार. ओके, जनरेट केल्यानंतर त्याचं एक ड्रॉइंग काढतो आपण, मला एवढ्या साईजचं ते प्रोडक्ट पाहिजे, किंवा त्याच्यामध्ये एवढी लेंथ पाहिजे, एवढी वेड्थ पाहिजे, एवढी थिकनेस पाहिजे. ओके, कुठल्या पॉइंटला ग्लास असली पाहिजे, काय अटॅचमेंट असल्या पाहिजेत, हे सगळं जे काय आहे पिक्चर ड्रॉइंग मध्ये तुम्ही काय करता, एक्सप्रेस करता. And when you prepare a neat drawing and if you give it to the other person, okay, or you want to explain it, so front person will understand immediately. So this is the advantage, or you can say it's advantage of learning the engineering graphics language. ओके, ग्राफिक्स लँग्वेज शिकण्याची काय गरज आहे, कारण ज्यावेळी तुमच्या मनात असणारे आयडियाज असतील, थॉट्स असतील, जर ते तुम्ही ग्राफिकली जर एक्सप्रेस केला, ग्राफिकली पेपरवरती जर ड्रॉ केलं, तर पुढच्या माणसाला ते समजायला इझी होतं. आणि तुमचं जे काय तुम्हाला तुमचा जो से आहे ते तुम्ही त्या ठिकाणी ड्रॉइंगच्या फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस केल्यामुळं तुमचा बराचसा टाइम त्या ठिकाणी सेव्ह होतो. ओके, आता एखाद्या ठिकाणी तुम्ही बसला, इथं आता वर्क फ्रॉम होम चालू आहे, एखादं कॉम्पोनंट एखाद्या मशीनवरती चालू आहे, मग तुम्ही ते जर ड्रॉइंग करून इथून पाठवलं तर त्याप्रमाणे तिथं मॅन्युफॅक्चरिंग होऊ शकतं. कारण का, ड्रॉइंग वरनं तुम्ही काय करताय, मॅन्युफॅक्चरिंग करताय. तर हा ॲडव्हान्टेज, जर ड्रॉइंग परफेक्ट असेल तर त्या ड्रॉइंग प्रमाणे पुढचं काय चालतंय, मॅन्युफॅक्चरिंग चालतंय. कारण त्याच्यावरती डायमेन्शन दिले असतात, त्याची लेंथ, त्याचं हाईट, त्याचं डायमीटर, ऑल डायमेन्शन्स विल बी स्पेसिफाईड ऑन दी वॉट एव्हर द ड्रॉइंग इज देअर. ओके, तर ते ड्रॉइंग तुम्हाला एकदा दिलं की त्याच्याप्रमाणे तुम्ही कॉम्पोनंट्स, पार्ट्स मॅन्युफॅक्चर करू शकता किंवा कट करू शकता. ओके, सो every engineer must, or if you see the electronic circuits, there are, if you see the machines, different machines, there are different circuits. So if you draw it as per the component, wiring, etc. So if you draw it, then only the front person will understand immediately. So every engineer, that's why every engineer must understand or learn the engineering graphics language. Okay, now previously, or what was the traditional practice, so previously means long back, maybe 1980, 1975, at that time engineers were drawing the drawing with by freehand or what are the instruments. Okay, so with the help of instruments they were making the drawing, they were drawing the drawings. Okay, तर ते आता काय झालेलं आहे, ऍडव्हान्समेंट झाले, बरेचसे सॉफ्टवेअर्स आलेले आहेत. ओके, देर आर डिफरंट सॉफ्टवेअर्स, like we are calling as a CAD softwares, AutoCAD, CATIA, Unigraphics, then ANSYS. There are different softwares. With the help of softwares we can prepare the drawings. Okay, and if you are using the software, definitely your time will be saved and work will happen as per our requirement. So hence nowadays the engineers at in the industry, they are using the different softwares and they are preparing the drawing. Okay, so let it be any engineer, let it be any engineer, let us say civil engineering. Okay, so civil engineer must learn at least one software, that is AutoCAD is the basic software for all the engineering students. Okay, if you are learning the one basic software AutoCAD, okay, it will be sufficient up to certain stage, but it is a basic software. Every engineer must understand the AutoCAD software, because whenever you want to draw the drawings, that drawing should be drawn with the help of software. Okay, that is the requirement at present in industry. Okay, so we are not directly touching to the software because at first year level it is difficult to understand, but some part of AutoCAD we will learn at first year level, but from the second year onwards you are going to learn different softwares, mechanical softwares, because this is the CAD means what, all are, we are considering mechanical softwares, CATIA, Unigraphics, SolidWorks, ANSYS, AutoCAD. ओके, हे जे सॉफ्टवेअर्स आहेत त्या सॉफ्टवेअरचा वापर करून आपण ड्रॉइंग्स काढू शकतो. तर आता फर्स्ट इयर लेवलला तुम्हाला काय करायचं, ट्रॅडिशनल मेथडने ड्रॉइंग कसं करायचं, दॅट इज अ बेसिक फाउंडेशन. कारण प्रत्येक वेळेस तुम्ही जर कुठे गेला तर तुमच्या हातामध्ये सॉफ्टवेअर नसणार आहे, तर तुम्हाला पहिला बाय फ्री हँड काढता आला पाहिजे, इन्स्ट्रुमेंटनं ड्रॉइंग काढता आलं पाहिजे. त्याच्यानंतर मग तुम्ही सॉफ्टवेअर शिकायचं आहे, आणि सॉफ्टवेअर शिकल्यानंतर मग तुम्ही ऍट ऍक्च्युअल फील्डमध्ये
तुम्ही सॉफ्टवेअरचा यूज करूनच तुम्ही काय करणार, ड्रॉइंग काढणार आहात आणि त्याप्रमाणे तुमचं पुढचं जे काही प्रोडक्शन असणार आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस असणार आहेत, त्या पुढं कंटिन्यू होत जाणार आहेत. ओके, सो अंडर दिस कोर्स first we will understand the whatever the graphics part by our instruments. By using instruments, we will use instruments. Okay, and by using the instruments we'll draw the different drawings. Okay, so I will teach you that how to imagine the parts, okay, and how to draw it, that all the techniques I will give. Okay, so little bit challenging task for us, for the teachers, but we have developed some methods to reach you people in a very simple manner. म्हणजे तुम्हाला लवकर लवकर समजण्यासाठी इथे काही झूम या याच्यामध्ये ॲपमध्ये काही सॉफ्टवेअर आहे किंवा कमांड्स आहेत. त्या कमांडच्या साहाय्याने तुम्हाला स्वतः मी इथं ड्रॉ करेल, ते तुम्ही बघायचं आहे मोबाईलमध्ये किंवा तुमच्या लॅपटॉप असेल तर ते बघून तुम्ही ते कसं मी ड्रॉ करतो ते ऑब्झर्व करून ते काय करायचं आहे, तुमच्या स्केचबुक मध्ये ड्रॉ करायचं आहे. ओके, सो आय होप यू अंडरस्टूड द टायटल इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स अँड कॅड. सगळ्यांना कळालं का? हॅलो. Yes, sir. So you remember, engineering graphics is a language of a engineer. Okay, it means that communicating the ideas, thoughts, okay, or any designs in the form of drawing to the other person. Okay, you just remember this definition. Engineering graphics is the language of an engineer. It means that communicating the ideas, thoughts, or the designs to the another person in the form of drawings, Okay, so this is what the engineering graphics and CAD, right? So for this course you need to prepare one sketchbook. एक तुम्हाला स्केचबुक करावं लागेल तयार, म्हणजे ड्रॉइंग बुक म्हणून आपण त्याला. एक ड्रॉइंग बुक लागेल, साधारणतः एक मोठीच शक्यतो यूज करा, बिग साईजची ड्रॉइंग बुक लागेल. तर तुम्हाला ड्रॉइंग काढावी लागेल. लक्षात ठेवा, आता तुम्हाला नुसतं बघायचं नाहीये, तुम्हाला मी जसं काढेल तसं तुम्हाला ते ड्रॉ पण करायचं. लक्षात ठेवा, तर ते तुम्हाला कोर्स समजेल. अदरवाईज वन वे मी जर सगळं टीचिंग करत गेलो आणि मी सांगितलं, मी ड्रॉ करत दाखवलं की असं असं ड्रॉ करायचं, तसं ड्रॉ करायचं, आणि मी स्वतः ड्रॉ केलं, पण ते तुम्हाला लगेच समजणार नाहीये. ओके, तर तुम्ही ज्यावेळेस काढाल त्यावेळेस तुम्हाला येणार. लक्षात ठेवा. तर त्यामुळे असं म्हणू आपण की इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स अँड कॅड इज द skill, your skill will be developed. Okay, and you are going to draw a different drawing. It's a kind of also creativity. Okay, so creativity also we can understand here, we can apply. So you will draw a different drawings, components. It's a 2-dimensional drawings, right? तर ते काढण्यासाठी तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट लागतील, त्यामुळे तुमचं तिथं स्किल या ठिकाणी ऑब्झर्व होतंय. लक्षात ठेवा. सो यू नीड टू प्रिपेअर वन drawing book. Everyone should prepare the one drawing book, and everyone must have the drawing instruments. Okay, the drawing instrument तुम्हाला काय काय लागतील? Can you tell the drawing instruments काय काय जनरली वापरले जातात? Pencil, eraser. Listen. Once one of our students said patti. Hello. One of our friends said patti. Don't use such words, man. Now you are engineering student. Now your whatever the talk should be very professional talk, and in that you should use the specific word, correct name to the part. Okay, so we are calling it a scale. Okay, जे तुम्ही मराठीत पट्टी म्हणताय, शाळेत जसं म्हणत होतं तसं नाही ते. इट इज अ स्केल. गुड. सेकंड, दुसरं काय कंपोनेंट किंवा पार्ट? दुसरं इन्स्ट्रुमेंट काय? Pencil, eraser. One is pencil. Okay, you can use lead pencil or our regular pencil, wooden kind of pencil. Then third, कुठले इन्स्ट्रुमेंट Ruler, divider, protector, compass. Good. You require divider, you require compass. कर्कटक नाही. Hello, you should not call it a कर्कटक. It is a compass. Compassच्या साहाय्याने तुम्ही काय करता? To draw the arcs. Drafter, set square. Then set square. Good. तुम्हाला माहिती झालं सगळं ड्रॉइंग सब्जेक्ट.
You require set squares, 30, 60, 90 set square. Okay, 30 degree, 60 degree, 90 set square. Then you require protector, protector. Okay, so you require protector. So with the help of protector, what we do? degree measure करतो, Yes. angle. For measurement of angle, we are using protector. Then any other? अजून काय राहिले ड्रॉइंग काढण्यासाठी लागते ते? हॅलो, अजून एक राहिलं ना काय तर? डिवायडर, झालं, डिवायडर इज कम्प्लीटेड. roller, Correct. Roller scale, you can use roller scale for drawing the number of parallel lines. जर तुम्हाला number of parallel lines काढायचे असतील, equal parallel lines, you can use a roller scale. Good. अजून drawing instruments. One more favorite, खोड रबर. clips, ड्रॉइंग क्लिप्स. गुड. ज्यावेळेस तुमचं शीट्स वगैरे असतात ते तुम्हाला टेबलला जर क्लॅम्प करायचे असेल तर तुम्हाला यू रिक्वायर क्लिप्स. गुड. इरेझर, यू शुड कॉल एज अ इरेझर, नॉट खोड रबर. बरेचसे आपले फ्रेंड्स काय यूज करतात वर्ड खोड रबर. यूज वर्ड टेक्निकल करेक्ट वर्ड इरेझर. नेक्स्ट. Okay, these are the certain instruments those required for drawing the drawings. Okay, तर सर्वांनी हे सर्व इन्स्ट्रुमेंट्स आपल्याकडे अवेलेबल असले पाहिजेत. आहेत का सगळ्याकडे? yes, नसतील तर अवेलेबल करण्याचा प्रयत्न करा. कारण हे लक्षात ठेवा, हा विषय तुम्हाला आवडणार कधी जर तुम्ही स्वतः ड्रॉ करायला लागणार. मी सांगेल ते ड्रॉ कराल त्यावेळेस तुम्हाला त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट क्रिएट होईल. कारण हे ऍक्च्युली हे फेस टू फेस सब्जेक्ट लर्न करण्याचा आहे. पण आपल्याला आता हे सिच्युएशनला फेस करत जायचं आहे आणि त्याच्यातून कसं आपल्याला पर्यंत सगळ्या गोष्टी मिळतील ह्या दृष्टीने आपण सर्वांनी प्रयत्न करायचा आहे. माझ्या साईडने मी 100% देणार आहे तुम्हाला. तुम्ही त्या इक्वली जर रिस्पॉन्स दिला तर निश्चितपणे तुम्हाला समजेल. ओके, जसं ते बाकीचे विषय तुम्ही शिकला सेमिस्टर 1 मध्ये, बेसिक्स ऑफ सिव्हिल मेकॅनिकल, थेरॉटिकल आहे. बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला माहिती होत्या, बाय हार्ट केलं, ते परीक्षेत आलं, ते सॉल्व्ह केलं. सिमिलरली बाकीचे सब्जेक्ट थेरॉटिकल आहेत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तर ते यू हॅव अंडरस्टूड किंवा थोडासा पार्ट अगोदर लर्न केला. दिस इज अन सब्जेक्ट यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम, लाईक फर्स्ट स्टँडर्ड. ओके, यू हॅव टू ट्रीट युअर सेल्फ इन द फर्स्ट स्टँडर्ड. आणि हा खूप अतिशय महत्वाचा विषय, कारण विदाउट ड्रॉइंग इंजिनियर कॅनॉट बी पॉसिबल, मीन्स इंजिनिअरिंग कॅनॉट बी पॉसिबल. ओके, त्यामुळे प्रत्येकाला ड्रॉइंग हा विषय समजलाच पाहिजे आणि आलाच पाहिजे. हे लक्षात. नोबडी शुड टेक ग्रॅज्युएट बिकॉज some student will say, sir, my branch is computer engineering, my branch is electrical engineering, my branch is electronics. तर ते जे आहे ते लक्षात ठेवा, प्रत्येक ठिकाणी हे ड्रॉइंग असल्याशिवाय पुढचं इंजिनिअरिंग पूर्ण होऊ शकत नाहीये. तर पहिली बेसिक स्टेप आहे ड्रॉइंग काढणं. ओके, तर मेकॅनिकलला तर ड्रॉइंग आहेच आहे, त्यांना तर ते 100 न सुटणारी गोष्ट आहे. पण त्यासाठी तुम्हाला फर्स्ट इयर पासूनच सिरियस राहावं लागेल. त्यानंतर सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये बरेचसे बिल्डिंग ड्रॉइंग्स असतात, पर्स्पेक्टिव्ह ड्रॉइंग असणार आहे. तर थोडंसं तुम्हाला सिव्हिल मेकॅनिकलच्या विद्यार्थ्यांनी अतिशय सिरियस राहणं गरजेचं आहे ड्रॉइंग विषया बाबतीमध्ये. जर तुम्ही ते ग्रॅज्युअली घेतलं तर तुम्ही परफेक्ट सिव्हिल आणि परफेक्ट मेकॅनिकल इंजिनियर बनू शकत नाही. ओके, सो माय हंबल रिक्वेस्ट to the student who took admission to civil engineering and mechanical engineering, so they must have command on drawing subject. ओके, याचा अर्थ बाकीच्या विद्यार्थ्यांनी रिलॅक्स राहायचं असं नाहीये. ओके, ह्याचे ऍडव्हान्टेज सांगतो काय होणार तुम्हाला, की ज्यावेळेस तुम्ही ग्राफिक्स विषय सिरियस घ्याल त्यावेळेस तुमचं स्किल डेव्हलपमेंट होणार आहे, तुमचा अप्रोच चेंज होणार आहे. तुमच्याकडे एक कुठली गोष्ट हँडल करताना क्रिएटिव्ह मॅनरनं तुम्ही ती वर्कआउट करणार. लक्षात ठेवा, कारण हे सगळं प्रॅक्टिकली तुम्हाला ड्रॉ करायचं आहे, इन्स्ट्रुमेंट्स यूज करायचे आहेत आणि ते ड्रॉ करायचे. आणि ड्रॉ केल्यानंतर ते जे तुम्ही जर चांगलं बनलं तर यू विल गेट सॅटिस्फॅक्शन, डेफिनेटली विल गेट सॅटिस्फॅक्शन अँड यू विल फाइंड समथिंग आय हॅव डन सेपरेटली, म्हणजे काहीतरी वेगळं केलेलं आहे, त्याचं तुम्हाला 100% सॅटिस्फॅक्शन भेटेल.
त्यामुळे एव्हरीवन शुड टेक दिस कोर्स व्हेरी सिरियसली अँड सिन्सिअरली. ओके, सो वेन एव्हर आय विल गिव्ह होमवर्क यू शुड डू इट ऑन अर्जंट बेसिस. ओके, समजा आज मी होमवर्क दिला तर उद्याच्या लेक्चरला ते मला प्रत्येकाने ते इमिडिएटली ते शेअर केलं पाहिजे, अपलोड केलं पाहिजे. आणि मी पण त्यामध्ये प्रॉम्प्टली चेकिंग करत असणार, लक्षात ठेवा. जे कोण विद्यार्थी करणार नाहीत त्यांचा रिपोर्ट पॅरेंट्स पुढे मांडला जाईल किंवा HODच्या पुढे मांडला जाईल. बट यू हॅव टू बी व्हेरी ऍक्टिव्ह आणि रेग्युलर. सी, ड्रॉइंगचं मला ड्रॉबॅक सांगतो अजून एक, की जर तुम्ही आज स्टडी केला, चालू केला, आज प्रॅक्टिस केले, उद्या प्रॅक्टिस केले, परत एक 10 दिवस बघितलंच नाही तर ते सर्व पूर्णपणे ब्लँक होत, लक्षात ठेवा. त्यामुळे तुम्ही, आणि काही जणांना एक हॅबिट असते ड्रॉइंग वाचायची. ड्रॉइंग नुसतं वाचून येत नसतं, लक्षात ठेवा. ड्रॉइंग तुम्हाला ड्रॉ केलं तरच तुम्हाला समजतंय. जसं आपण स्विमिंग असते बघा, स्विमिंग मध्ये तुम्ही एकदा शिकला की कसं करायचं आहे तर ते परत विसरत नाही. तसं आहे ते ड्रॉइंगचं, तुम्ही प्रॅक्टिस केली तर तुमचं ते विसरत नाही, लक्षात ठेवा. रिव्हिजन मारायची काही गरज नाहीये. कन्सेप्ट जे असतात रिलेटेड कन्सेप्ट ते थोडंसं समजून घ्यायचं, अंडरस्टँड करून घ्यायचंय. जर परीक्षा ऑनलाईन झाली तर त्या ऑनलाईन परीक्षेमध्ये जे प्रश्न असतील ते कन्सेप्च्युअल लेवलचे प्रश्न असतील ऑनलाईन परीक्षा, ऑनलाईन मोडमध्ये. आणि ऑफलाईन मोड असेल तर ती परीक्षा तुम्हाला ड्रॉइंग शीट दिलं जाईल, त्या ड्रॉइंग शीटवरती तुम्हाला ड्रॉ करायचं असेल. ओके, सो I hope whatever the discussion initial about the course I have done it. Okay, कुणाला काय अजून अडचण? ड्रॉइंग बोर्ड लागतो का सर? हा, ड्रॉइंग बोर्ड लागतो का? ड्रॉइंग बोर्ड आता कसं आहे ऍट प्रेझेंट, ऍटलीस्ट तुमच्याकडे टेबल असावा ड्रॉ करण्यासाठी. कारण ज्यावेळेस तुम्ही ड्रॉइंग चालू करायला काढायला त्यावेळेस टेबल असेल तर तुम्हाला ते ड्रॉ करता येईल, हे लक्षात. आणि त्यासाठी एक ड्रॉइंग बोर्ड एक राहिला बघा तुमचा, आयदर ड्रॉइंग टेबल और ड्रॉइंग बोर्ड. एक आपलं आपल्या लिस्टचा पार्ट आहे, इन्स्ट्रुमेंटच्या लिस्टचा पार्ट आहे. ओके, तर मी वन्स अगेन मी रिपीट करतो की ड्रॉइंगसाठी काय काय पाहिजे तुमच्याकडे लिस्ट, चेकलिस्ट. एक पहिला तुमच्याकडं स्केचबुक, त्याला आपण ड्रॉइंग बुक म्हणूया. नंबर 2 कंपास, डिवायडर, त्यानंतर सेट स्क्वेअर्स 30, 60, 90 सेट स्क्वेअर, 45, 45, 90 सेट स्क्वेअर. त्याच्यानंतर प्रोटेक्टर, जर प्रोटेक्टर त्या सेट स्क्वेअर मध्ये असतोय, पण जर तुम्हाला सेपरेट घ्यायचं घेऊ शकता. रोलर स्केल, त्याच्यानंतर इरेझर. ओके, तर हे सर्व, आणि लीड पेन्सिल किंवा लीड पाहिजे तर लीड पेन्सिल घेताना तुम्ही कॅमेलिनची घ्या, जेणेकरून तुम्हाला जे काही ड्रॉइंग तुम्ही काढाल ते क्वालिटी ड्रॉइंग येईल. नसेल तर तुम्हाला दुसरी एक पेन्सिल आहे लीडची, आय थिंक नटराजची नाही पेन्सिल वापरायच्या, अप्सराची पेन्सिल वापरायची. अप्सरा पेन्सिल जे आहे ते शार्प असते. तुमचे जे काही ड्रॉइंग असते लाईन्स वगैरे ते युनिफॉर्म येतात, त्यामुळे क्वालिटी ड्रॉइंग तयार होत असते. तर आयदर यू यूज दॅट अप्सरा पेन्सिल, लीड पेन्सिल, और लीड कॅमेलिनचं लीड पेन्सिल वापरा, तर तुमचं ते ड्रॉइंग चांगलं येईल. ठीक आहे, तर हे झाले ड्रॉइंग इन्स्ट्रुमेंट. तुमच्याकडे टेबल असेल चांगलीच गोष्ट आहे, नसेल तर असेल तर आपल्याकडे एक मोठं हे असतं बघा, प्लेट वगैरे असतं, उडण वगैरे असेल प्लेट, तर ते प्लेट वापरा, त्याच्यावर तुम्हाला ड्रॉ करता येईल. सगळ्यांना लिस्ट समजली काय काय आपल्याला पाहिजे ड्रॉइंगची? एव्हरीवन, बॉयज, हॅलो. ड्रॉइंग ह्या विषयासाठी लागणारी जी लिस्ट मी आता सांगितली ती सगळ्यांना समजली का? येस सर. हा, तर त्यासाठी तुमच्याकडे अवेलेबल पाहिजे ते ड्रॉ करत असताना, तर तुम्हाला ते विषय समजेल, नाही तर समजणार नाहीये. ठीक आहे, मुलीमध्ये तर अवेलेबल करा ते. आता कसं आहे, थोडंसं काळजी घेऊन बाहेर, म्हणजे कशा पद्धतीने तुम्ही कसं मॅनेज करायचं थोडंसं बघा, स्वतःची काळजी घेऊन कसं अवेलेबल करता येईल बघा. नाहीतर काय, सरांनी सांगितले ड्रॉइंग इन्स्ट्रुमेंट म्हणून कुठं मार्केटमध्ये गेलाय आणि गर्दीत गेलेला आहे आणि ते काहीतरी वेगळंच होऊन जाईल. तसं न करता जसं सेफ साईडने कसं ते मटेरियल कलेक्ट करता येईल या दृष्टीने तुम्ही प्लॅन करून तुम्ही ते मटेरियल कलेक्ट करा आणि तुमच्याजवळ ठेवा ते. ओके,
Okay, now this course, objectives and outcomes. We will see that what are the objectives and outcomes of this course. Okay, so first objective is draw the projections of oblique lines and the planes. Okay, you are going to learn the topic projection of lines and projection of planes. Okay, then second objective about this course is interpret and draw the cut sections of the solids. So there are different solids. Okay, prism, pyramid. Have you heard this? Prism, pyramid, cone, cylinder. So these Yes, solids, if you cut at particular sections, at particular location, then when you cut it and if you remove the surface, तर ते राहिलेला जो surface आहे तो कसा दिसेल? So that visualization you can understand and you can draw it's a cut section of the solids. Then third, visualize and draw the orthogonal views. This is the third objective. So you will be you will get three-dimensional drawing. Okay, 3D drawing. So by looking to the 3D drawing, you have to draw the different views, two-dimensional views. Okay, front view, top view, and side view. तर तुम्हाला आफ्टर लर्निंग दिस हे तुम्हाला शिकायचं आहे, व्हिज्युअलाइज करायला शिकायचंय, ड्रॉ करायला शिकायचंय अबाउट ऑर्थोगोनल व्ह्यूज. Then fourth objective is draw the development of truncated solids and the construct the solids from the given developed surface. Now at present we are not going to learn this topic, but if you get in time we will cover this also as an content beyond syllabus. Then last objective is draft the machine components and related parts by using commercial drafting softwares. Okay, so we will draw the small components, okay, machine components, or the maybe small parts by using software like AutoCAD. So we will learn the software AutoCAD, we will see basic commands, and we will draw the simple two-dimensional drawings. Okay, so after learning this course, what are the outcomes? So what outcome you will get? हे शिकायच्या विषयासाठी कसं शिकायचं आणि काय बेनिफिट तुम्हाला मिळणार आहे बघा. After completing this course, we will be able to draw the projections of lines and planes for engineering applications. Okay, so what are the engineering applications are there? So in some cases you need to measure the distances between the points, distance between the lines. Okay, so or you can say one aeroplane is there, aeroplane is moving in this certain height. Okay, so at what angle that aeroplane is there, तुम्ही ते लोकेशनला किती अँगल मध्ये आहे ते तुम्ही ड्रॉइंगच्या फॉर्म मध्ये तुम्ही ते मांडून त्याचा अप्रॉक्सिमेट अँगल डिटरमाइन करू शकता. ओके, म्हणजे एखादं स्काय मध्ये असता एरोप्लेन चाललेला आहे, ते एरोप्लेन किती अँगल मध्ये आहे तुमच्या आईज पासून, तर ते तुम्हाला अप्रॉक्सिमेट अँगल काढण्यासाठी तुम्ही ग्राफिकल प्रेझेंटेशन करून तिथला अप्रॉक्सिमेट अँगल डिटरमाइन करू शकता. अशा बरेचसे ऍप्लिकेशन्स तुम्हाला आहेत डिस्कस करायचे आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला लाईन्स काढायचे आहेत आणि प्लेन्स काढायचे आहेत. ठीक आहे. So then second outcome after learning this solid chapter, you will be able to draw the different solids, different views of the solids and sectional views of various types of solids. Okay, त्याचा सेक्शनल तुम्ही घेणार. समजा सिलेंडर असेल, सिलेंडरला 45 डिग्री मधनं कट केला आणि कट केल्यानंतर जो काही पोर्शन आहे स्मॉलेस्ट पोर्शन रिमूव्ह केला, रिमूव्ह केल्यानंतर जो काही व्ह्यू आहे त्याचा टॉप व्ह्यू असेल किंवा सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू असेल, तर तुम्ही ते समजू शकता. त्याच्यानंतर थर्ड आउटकम यू विल गेट फ्रॉम दिस कोर्स इज यू विल बी एबल टू ड्रॉ द 2D ड्रॉइंग फ्रॉम द गिवन 3D ड्रॉइंग. तुम्हाला 3D ड्रॉइंग दिल्यानंतर त्याचं 2D ड्रॉइंग करायचं आहे. ओके, मग आता समजा मी एक मोबाईल दाखवतो बघा, दिसतोय की मोबाईल माझा? कॅन यू सी मोबाईल? यू ड्रॉ इट्स फ्रंट व्ह्यू. फ्रंट व्ह्यू काय दिसतो तुम्हाला? बघा या ऑब्जेक्ट कडे, दिस इज अन ऑब्जेक्ट, दिस इज अन 3D ऑब्जेक्ट. इफ यू लुक फ्रॉम द फ्रंट, काय दिसतं तुम्हाला? व्हॉट यू कॅन सी, तुमच्या जे डोळ्याला दिसतंय ते काय दिसतं तुम्हाला? बॅकग्राऊंड कव्हर. No, but is it, what kind of shape is there? स्क्वेअर.
Square how come? It's rectangle, na? Rectangle. Rectangle. Now you move to you just assume that you are at the end side ला तुम्ही end ला गेलेला आहे, side ला गेलेला आहे. So can you draw its side view? So what is side view here? तुम्ही साइडला असं अजून करा, मग साइडनं तुम्हाला काय दिसणार? कसा शेप असतो तो पण शेप काय आहे? Rectangle. Small rectangle, correct? Small rectangle. Good. Now you assume that you are at the top ला तुम्ही आहे. You look from the top side. Again what you can see? Rectangle. Again small rectangle. So this is what you are converting 3-dimensional drawing into 2-dimensional drawing. असे तुम्हाला वेगळे ऑब्जेक्ट्स असणार आहेत, मोठे मोठे ऑब्जेक्ट्स असणार आहेत. ते ऑब्जेक्ट्स काय करायचे, त्याचे व्ह्यूज बघायचे आहेत आणि त्याचं तुम्हाला कन्वर्जन करायचं आहे. सो वेट फॉर 1 minute. I will show one component. I think I will see here. Just wait. Hello. Yes, sir. Yes, Hello. sir. Can you see this component? दिसतोय सगळ्यांना? हाँ सर प्रिज्म It's a प्रिज्म what is this? हे काय आहे एक्झॅक्टली? Triangular shape. Yes, it is a pyramid. हा काय? Pyramid. It's a triangular pyramid. Why? Because the shape is triangle. If you see the surface, this surface is triangular surface. So you can say it's a triangular pyramid. Getting? Why you call it as a triangular pyramid? Because base of this pyramid is a triangle. जो काय base आहे, this base is a triangular one. So this triangular base is joined to the apex. This point is called as काय दिसते हे? अपेक्स पॉइंट. ज्यावेळेस तुम्ही असे ट्रायंग्युलर सर्फेसेस म्हणजे बेस पासून ज्यावेळेस अपेक्सला जाणार ट्रायंग्युलर सर्फेसने जो काही ऑब्जेक्ट तयार होईल, दिस अ पिरॅमिड. तर ह्या पिरॅमिडला तुम्ही नाव यू कॅन ऑब्झर्व यू आर द ऑब्झर्वर नाव. ओके, ऑब्झर्व फ्रॉम द फ्रंट व्ह्यू. काय दिसतं तुम्हाला? काय शेप दिसतोय? Triangle. Triangle. Now you look now I want to draw the top view. आता टॉप न बघायचं मला, तर काय दिसेल तुम्हाला परत? Triangle. ट्रायंगल दिसेल आहे की नाही, आणि प्लस ह्या एजेस पण दिसतील, स्लॅन्ट एजेस दिसतील का नाही? Yes, sir. 6 edges दिसतील. बघा 1 2 3 एजेस दिसतील ना. म्हणजे मध्ये आता बघा हे थोडक्यात असं अजून करा की हा जो काय बेस आहे बॉटमचा ट्रायंग्युलर बेस, त्याला तुम्ही जर अपेक्सला जर तुम्ही खाली प्रेस केलं तर कसं दिसेल हो? बघा मी दाखवतो, 1 मिनिट. Can you see like this? Hello? Yes, sir. If you look from the top view, how the view will be? Like triangle and the apex point. बरोबर? So this is the orthographic views, front view, top view and side view. जर तुमचं 3D असेल तर 3D तुम्ही काय केलं, त्याचे ऑर्थोगोनल व्ह्यूज केले. ओके,
म्हणजे आता हे कशासाठी करायचं आपल्याला, व्हाय टू डू दिस. See, sometime whenever you make an study of the different complicated machine parts, so if you make the separate small part with the drawing, तर ते थोडंसं अंडरस्टँडिंग सोपं होतंय. ज्यावेळी तुम्हाला असेंब्ली करायचं असेल किंवा डिसेंबली करायचं असेल, सो यू नीड टू मेक अ स्मॉल ड्रॉइंग्स. जर स्मॉल ड्रॉइंग तर तुम्ही तयारी केली तर त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग करणं इझी जात असते आणि तुम्हाला परत असेंब्ली करणं इझी होत असते. त्यासाठी यू नीड टू हॅव द knowledge of orthogonal views. Okay, front view, top view and side view, right? Then so this is very interesting. बघा, तुम्हाला असं वेगळं प्रिपरेशन करायची गरज आहे का? जे दिसतंय 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट, त्याचा फ्रंट व्ह्यू काढायचा, त्याचा टॉप व्ह्यू काढायचा आणि त्याचा साइड व्ह्यू काढायचा. इज इट डिफिकल्ट? हॅलो, नो सर. कॅन यू गेस द वेटेज ऑफ दिस चॅप्टर? हे असं काढण्यासाठी किती मार्क्स असतील? तुम्हाला काय करायचं, फ्रंट व्ह्यू काढायचं, टॉप व्ह्यू काढायचं आणि साइड व्ह्यू काढायचं. तुम्हाला एक 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट समोर दिलं जाणार, तुम्हाला समोर दिलं जाणार, त्यानंतर त्याचं तुम्ही व्ह्यूज काढायचे. 5 marks. 5 marks. इट कॅरीज 14 मार्क्स. इट कॅरीज 14 मार्क्स. बघा, समोर बघून काढायचं आहे. तुमच्या समोर जे उत्तर असतंय ते बघायचं आणि ते ड्रॉ करायचं. बघा, मग फेल होऊन अवघड आहे का? इज इट डिफिकल्ट टू फेल? पास व्हायला अवघड आहे का? आय थिंक इट इज डिफिकल्ट टू फेल. It is difficult to fail, but you need to your imagination power should be developed properly, and for developing the imagination power you need to practice a lot. Okay, I'm underlining the word lot. Okay, so tremendous practice is required. If you practice a lot, then only you will get the idea, or your imagination power will be developed. Okay, so this is an third outcome we can understand how you can get it from this course. Then fourth is you will be able to draw the development of regular as well as truncated solids. Okay, so you any 3 dimensional part is there, एखादा 3 dimensional part असेल तर त्याला आपण कट केला आणि कट केल्यानंतर ओपन केला तर ते कसं दिसेल, that is the development of a solid. Okay, and the last one is draft the 2D drawing of machine components. ड्राफ्ट दी 2D ड्रॉइंग्स ऑफ दी मशीन कंपोनेंट्स. त्याचा अर्थ काय की जे तुम्ही मॅन्युअली काढलं, आता हे जे काढलं ना आपण हे, सो दिस इज द टॉप व्ह्यू अँड दिस इज द फ्रंट व्ह्यू. करेक्ट. हे जे तुम्ही काढलेलं आहे ते फक्त काय करायचं आहे, कमर्शियल सॉफ्टवेअर यूज करायचं आहे, ऑटोकॅड इट्सेट्रा, आणि ते ड्रॉ करायचं आहे. गेटिंग? Understood everyone? Hello? Yes, sir. Okay. So remaining part we will discuss in the next lecture. आता तुमचा लंच ब्रेक आहे ना? Yes. Okay. Yes, sir. So give the attendance. Roll number 1. Hello? Yes, sir. Roll number 1. Give the attendance. Present द्या. Roll number 1. Sir. Say present or absent. हाँ. Present, sir. Roll number 2. Present, sir. 3. Roll number 3. Present, sir. 4. Present, sir. Present. 5. Present, sir. 6. Present, sir. 7. Present, sir. 8. Roll number 8. 9. 10. Present. 11. Present, sir. 12. Present, sir. 13. Present, sir. 14. 15. Present, sir. 15 number. Roll number 15. Roll number 14. 14 present ka absent? Present, sir. Okay. Present. 15 absent. 16.
17, 18, Present, sir. 19. Roll number 19. Roll number 20, Present, sir. 21, 22, Present, sir. 23, 24, 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, 29, Present, sir. 30. Roll number 30, 31, 32, 33, Present, sir. 30. Present, sir. 30, 32. 32 present, 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, 43, Present, sir. 44, 44, 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, Yes, sir. 51, 51, 52, 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, 56, 57, Present, sir. 58, Present, sir. 59, 60, Present, sir. 61, 61, 62, 62, 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Present, sir. 66. Present, sir. Okay, I will repeat absent numbers. रोल नंबर 8 absent, 9 जर कोण प्रेझेंट असेल तर सांगा. रोल नंबर 8 absent, 9 absent, 15 absent, 16, 17, 19, 21, 20. 21, sir. Okay, 23, Sir, 17. 17, 23, 24, 28, 30, 31, 35, 44, 47, Sir, 44. 44 absent, present. Sir, 40, 35 present. 35 present, okay. 47, 51, 55, 56, 59, 61, 62. Hello, sir. हाँ, 61. Present. 61 present. Hello, sir. हाँ बोला. 47 present दिलती sir. Okay, 47 present. ठीक है. Okay, thank you very much. So we'll meet tomorrow.